بات پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آپ میرے پروگرام میں شامل ہوئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ ڈرا کرتی ہیں عوام سے. ظاہر ہے مطلب ہے میڈیا کے لوگ تو آپ کو ووٹ نہیں ڈالتے نا. ٹھیک ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی حکومت کیوں میڈیا کے دباؤ میں آتی ہے؟ بات یہ نہیں ہے, نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں. جس طرح آپ لوگوں پہ تنقید کی جا رہی ہے, جس طرح آپ کو دباؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, پنجاب کا ایشو جو ہے چیف جسٹس کی ریسٹوریشن جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی اسٹریٹس پہ ہوئی. اب اس میں دیکھیں, حکومت کو اکیلا مت دیکھیں, یعنی حکومت جو ہے وہ بہت سارے پارٹی کے ساتھ ہے. یعنی اگر آپ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے پہلے ہی گزر کیا کہ MQM نے بالکل صحیح فیصلہ کیا, لیکن باقی پولیٹیکل پارٹی جو وہاں موجود تھیں ان میں سے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈسکس کریں, یا یہ پارلیمنٹ میں لائے ہیں تو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر آپ پارلیمنٹ میں لائے تو پارلیمنٹ مضبوط اس وقت ہوگی جب آپ ڈیبیٹ کریں گے, تو اس کو آپ لوگوں کا انوالومنٹ کریں گے, لوگوں کا پارٹیسپیشن ہوگا اس میں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف ہماری آپ پیپلز پارٹی کو نہ کہیں, بلکہ وہ تمام لوگ جو تمام اس میں انوالو ہیں, اور ہماری مجبوری کے میں نے بتایا کہ الائی پارٹیز اور جو صورتحال بنتی جا رہی تھی اس میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی. زین صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا؟ انٹرنیشنلی امپلیکیشنز تو ہم نے دیکھ لی ہیں. آج قمروزمان قاہرہ صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ہتھیار نہ پھینکے گئے تو سیکورٹی فورسز کارروائی کریں گی, مطلب یہ کیا ہے؟ یہ از دس سم سارٹ آف اے گیم؟ یہ کوئی ویڈیو گیم ہے کہ آپ ایک طرف معاہدہ کرتے ہیں, پھر آپ کیا نام ہے ایسے بیانات دیتے ہیں. آپ یہ جو بیانات ظاہر ہے وہاں تک جب یہ پہنچیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہتھیار ہم کیوں ڈالیں گے, تو ہم پہ پھر سیکورٹی فورسز سے حملہ کروانے کی کوشش کریں. کوئی ایمبیگیوٹی ہے مطلب تمام سسٹم میں کہ وہ کوئی کڑی سے کڑی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ کیسے ملے گی؟ بات تو یہ ہے کہ جب ان نیچرل فیصلے ہونے لگیں گے, ان لاجیکل فیصلے ہوں گے تو کڑیاں تو نہیں ملیں گی. سیلف ایکسپلینیٹری اسٹیٹمنٹ ہے قاہرہ صاحب کا کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طالبان نے ہتھیار نہیں ڈالے تو سیکورٹی فورسز کارروائی کرے گی. اب بالکل آپ کی بات صحیح, کوئی گیم تو ہوا نہیں کہ ابھی آپ نے ایک مورا اٹھایا پیچھے کیا, باقی لوگوں کو چانس بھی آگے آنے کا, پھر کہتے ہیں کہ جی اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو پھر امپلیمنٹیشن ہوگی. اور بات یہ ہے کہ چلیں اسٹریٹجیز آر پارٹ آف دا, مثلا کوئی بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں اس میں اسٹریٹجیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, چال ہوتی ہے, آگے پیچھے کیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے جس میں سیکورٹی فورسز, آرمی کے لوگ مارے جا رہے ہیں, معصوم نہتے بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں, چاہے مردوں خواتین بچے سب مارے جا رہے ہیں, ان کا کون جواب دے گا؟ ایک تو بات یہ ہے. اور اب کیا ہوگا, میں نے پہلے ہی بات کی کہ اٹ از اے سیریز آف کیسکیڈ وچ ہیز بین انیشیٹڈ یسٹرڈے اینڈ از ناؤ گوئنگ ٹو بی فالوڈ بائی ڈفرنٹ ریڈیکل ڈفرنٹ گروپس. کریں گے یہ لوگ. اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ ابھی ڈرافٹ پہ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا, بات قاضی اور اس کی ہو رہی تھی کہ اس میں لکھا ہوا ہے, بالکل کلیئر لکھا گیا جی شریعت کا کورس کرا ہوا ہونا چاہیے. بات یہ کون سی شریعت؟ کیا وہ جو یہ جس پہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں جو ان کے تہذیب و تمدن معاشرت میں ڈلی ہوئی ہے وہ شریعت, یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ؟ اور دوسری بات کہ پھر وہ شریعت بریلوی مسلک کدھر جائے گا, پھر وہ اہل تشیع کدھر جائے گا, وہابی کدھر جائے گا, وہ کہاں سے سیکھ کریں گے نظام عدل؟ بات تو یہ ہے, پھر سب اپنے اپنا ایک سسٹم ڈیولپ کریں. لیکن میں آپ سے ایک کی کوشچن کرنا چاہتی ہوں یہاں پر. اس نظام عدل کے ڈاکیومنٹ پہ سائن ہونے سے پہلے امن معاہدہ جب ہوا اور جو بیچ کا ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر جو طالبان نے بنیر میں گھس کر لوگوں کو مارا, وہاں پر ایک مزار کو تالا لگا دیا اور ایک مسجد کے اندر گھس کر وہاں کے امام کو دھمکایا, ڈرایا, اور وہاں کے جرگا کے لوگوں کے ساتھ پوری رات کلیشنکوف کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا. تو یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امن معاہدہ کا بریچ تھا؟ بالکل بریچ ہے, اور بلکہ میں کہوں گا انسانیت کی تذلیل ہے. رحمان بابا کے مزار کو دھماکے سے اڑا دیا گیا, خان بابا کے مزار کو تالا ڈال دیا گیا, پھر جو مخالف یوں کہہ لیں جہاں مسلک کے ڈفرنس تھا اس مسجد کو بھی بند کر دیا گیا. جمرود کا واقعہ بریلوی مسلک پر ہوا, چکوال کا واقعہ ہو رہا ہے وہ اہل تشیع کی مسجد میں ہو رہا ہے, پھر سری لنکن ٹیم پہ حملہ. یہ تو آپ دیکھ لینا ایک چیز کلیئر کٹ ہو رہی ہے, ایک مخصوص ٹولہ گروہ ہے جو اپنے مسلک کی اپنے ایتھنسٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے لنگوسٹک بیسس پہ امپلیمنٹ کرا رہا ہے ان سب چیزوں کی. یہی کام انہوں نے ادھر کیا, برابر میں افغانستان میں بیٹھ کے اب وہ یہ ساری امپلیمنٹیشن ان علاقوں میں شروع کر دی. مختلف میڈیا چیخ کے کہہ رہے ہیں, طالبان کے نمائندے اب یہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ وی سیک آور اسٹرینتھ
by suicidal bomb blast and any relevant terrorist activity, जिसमें ये सब कुछ शामिल है. और उसके बाद अब वो कहते हैं हम हफ्ते में 2 कार्रवाइयां इस किस्म की करेंगे, और फिर उसके साथ साथ अपने मुखालिफ, अपने जो भी मसलक की जो भी डिफ्रेंसिएशन है उसको अटैक किया जा रहा है, मुसलसल अटैक कर रहे हैं. फिर उसके बाद ये भी क्लेम बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, मुझे नाम मेरे पास है इस वक्त, कि मुल्ला नजीर अहमद साहब जो पाकिस्तान के तालिबान के कमांडर हैं, उन्होंने ये अलकायदा की वेबसाइट पे कहा है कि अब हम इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है. तो ये किस तरफ जा रहा है ये मुल्क? और सबसे अफसोसनाक बात ये कि जहां ब्रीच हो रही है वहां तो कल कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीच हो गई, कल वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम की ब्रीच हुई, और मसद गवर्नमेंट की एक तरह से रिट बेइंतहा मुतासिर हो गई. उसके बाद सारी सूरत हाल के अंदर बात यह है कि हम सब कहीं कहाँ की बात करते हैं. मुझे तो डिस्कशन में ये बात भी समझ नहीं है इधर की उधर की. बात यह कि अवामी नुमाइंदे का काम है कि वो पार्लियामेंट में वो बात करे जो अवाम के दिल में हो. कल मुत्तहिदा कौम उम्मत ने इस बात को साबित किया. बात यह है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना होता है, हम लोगों में से आते हैं, हमें लोगों को बताना है. हम जब सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट फेस करते हैं, यहाँ बैठ के मुख्तलिफ टेररिस्ट एक्टिविटीज को देखते हैं, तो हमें लोगों को ऑन बोर्ड करते भी हैं कि जी ये कुछ होने जा रहा है. ख्वाब गफलत में रखने से मसाइल कभी हल नहीं होंगे. तो फिर वो कौन सी ताकतें हैं जो कि एक जाने बूझे सोचे समझे तरीकेकार के साथ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी जिसको मैंडेट मिला है मुल्क की हुकूमत को चलाने का, उसको वीक कर रही है? और अगर आप लिंक्स उसके देखें तो वाज़े तौर पे मिलते हैं और बाकायदा उसको वीक करें. पहले पार्टी तोड़ने के लिए दरारें डाली गई, सदर और प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो है वो सेंसिटाइजेशन की गई, सदर पाकिस्तान के खिलाफ बेपना आइसोलेशन की कैंपेन चलाई गई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर इतना दबाव डाला गया हमें एक मीडिया चैनल की तरफ से कि उसको इस्तीफा देना पड़ा. अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी वो ताकतें हैं जो चाहती ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुदा न खास्ता तोड़कर वो कोई ऐसा फायदा उठाना चाहती हैं जो कि इस मुल्क के लिए मैं ये समझती हूं कि आई थिंक इट विल बी द डार्केस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री, क्योंकि ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इज डेड और इनके लिए इस वक्त पार्टी को इकट्ठे रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इनकी एक बहुत बड़ी इस वक्त मैं समझ रही हूं कमजोरी भी बनती जा रही है जिससे कुछ ताकतें फायदा उठा रही हैं. इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि अल्ताफ भाई ने इससे 12 बात की है कि हमें वी नीड हारमोनी, वी नीड अ सिंगल प्लेटफॉर्म, वी नीड टू डेवलप कंसेंसस. और जहां तक बात है बेनजीर साहबा की, जो मैं देख रहा हूं इस वक्त इस मुल्क के अंदर कि लीडरशिप का बेइंतहा फुकदान है. आवाज कोई ऐसा लीडर नहीं है जो लोगों को मुतहरिक रख सके, मोबिलाइज कर सके, सिवाय कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के. कि कोई लीडर मुझे ऐसा नजर नहीं आया. अभी जब ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं, लास्टली जो कल हुआ, इससे पहले बलोच रहनुमाओं का हुआ, उससे पहले फ्लॉगिंग का हुआ, सवाद में कोई लीडर ऐसा नहीं जो इन मामलात पर आता हो, आवाम से बात करता हो, उस पर अपनी राय, अपने लोगों की मोटिवेशन शो करता हो. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक फ्लॉ है इस वक्त लीडरशिप का फुकदान. बेनजीर भुट्टो साहबा की जिंदगी जद्दोजहद से इबारत है. उन्होंने जद्दोजहद की, टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ बिल्कुल खुला और दो टोक मौक़िफ़ था और बदकिस्मती से इसका निशाना. लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आई थिंक ये उनकी ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बल्कि वो ये कर सकते हैं. आप बताइए ज़ैन अंसारी साहब, अगर वो इस चीज को इनिशिएट करें और पूरे मुल्क को एक करें और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अगर बुलाई जाए, ये नहीं बुलाते, अगर हुकूमत में है इनकी कुछ मजबूरियां हैं, अगर मियां साहब इनिशिएटिव ले ले तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क के बेशतर मसाइल हल नहीं हो सकते? और अगर आप हुकूमत में भी शामिल हो या ना हो वो तो आपकी अपनी मर्जी है ऑब्वियसली, लेकिन एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसको मियां साहब क्यों नहीं हेड कर लेते? देखिए जी, 16 तारीख को हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है इस्लामाबाद में. उसमें लाजमन ये चीजें सारी ज़ेर बहस आएंगी. ठीक. और मैं जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहा था लाजमन में उधर भी यही ख्यालात का इज़हार करूंगा कि इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को किस तरह से चलाया जाए. इस तरह से तो मुल्क नहीं चल सकता कि बलूचिस्तान की हालत क्या जा रही है. और मैं कहता हूँ सिंध की खुद देखो, सिंध में बिलास को आदमी चल नहीं सकता है. ये सारी चीजें हमें सामने रखनी पड़ेंगी. लेकिन मैं जो समझता हूँ वो ये है कि जब तक बैरूनी मुदाखलत जो है वो बंद नहीं होगी, बैरूनी ड्रोन हमले वो बंद नहीं होंगे, बैरूनी जो साजिशें हुए हैं और जो लोगों को खरीद करके खुदकश बम्बार बना रहे हैं वो खत्म नहीं होंगे, जब तक हम भी तो अमन से रहना चाहते हैं. हमने तो इंडिया को बहुत से मर्तबा ये अर्ज कर चुके हैं कि भाई हम आपके साथ पड़ोसी मुल्क हैं. कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन वो क्यों आपकी बात सुनेंगे? लेकिन हम क्या करें? हम एक तरह से सर आप क्या करें,
आप ये करें कि आप अपने एक दूसरे का बाजू पकड़ लें और एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे की कुर्सियां खींचने के बजाय अपनी कुर्सियां मजबूत करने के बजाय एक कड़ी बना लें। मैं आप एक कर्ज करूं, आप इंटरनली वीक होंगे तो दुश्मन को तो मौका मिलेगा। जब बम्बे हमले हुए तो हमने APC गवर्नमेंट ने बुलाई, अब सारे उसमें इकट्ठे हो गए।